He starts popping up. Your beard's back to normal. Shave it up from now. It was so forced. Nice way. She looks really nice. Can we see somewhere, or are you not allowed to be with? And basically, our space is over on this wall and everything. Yes, hi, Maisha's here. Right, the guy. The guy. Someone just took a picture of me talking to him. Because we're important. This is so good. Okay. So that. My knee hurts. Me. I don't feel it. Oh my God. So apparently we're that age where we do things now. And so doing things. It says book is being published. His book is being published. Oh my god. Okay, so first interviewee, Sivana. How do you feel about this? I think it's a great achievement. I think that it's a very serious achievement and it's the first step to success for our Afghanistan. Maisha, how do you feel about this whole thing? Our friend just did something. I can see myself in your glasses. Great. Our friend just did something. Maisha should do like a thing. I am not speaking. I can't. You should in public or in private. This is the girl who designed the back cover for the book that is being launched today. This You designed it, right? I want to see. awesome. Look, it isn't just our achievement today. It's May's achievement too. This is her first step as an artist. This thing's been broken. More people will be like this. What? Okay, I need an art museum, right? I work at a museum. There you go, museum. Congratulations to Mata Shaban for allowing him to be He's getting into his role as John Watson. In case we ever have to, you know, impromptu film. See, you're leaving tomorrow? I'm not. We need more time to give you things, but I don't know what to give you yet, and you're leaving tomorrow? give it in winter. No, that's stupid. That's lame. It's a gift. That's so lame. Take it back. I'm bringing it back. We're still standing in the way, and I'm getting really annoyed by this. And I'm not even getting... You guys can go sit in, I guess. Let's go in. Things and uncle. There aren't enough places here. We can lean against the wall. We can lean against the wall. We're going in the... That person is reading from the book. Like, just his book in print form. Just things that happen. Things that will continue to happen apparently from now on. Right now we are going to discuss all the things that we plan to do with our book. Number one, new kid book, and then like no wait, I'm doing our evil plans with our book. So like, gonna talk. Is that no, okay? talk about. I can't talk about it. I'm camera shy. I'll talk about it. Okay, so basically what we're gonna do is we're going to like... Anyway, I'm going to buy the first copy of the book and then we're going to photocopy it and sell the new kit and then like... Yes. And then like... Oh no, I can... So about Maisha's cover, so they're going to make it brighter because it's really dark on the actual book, but they're going to make it brighter and then it will be just like Maisha imagined it, so it'll be perfect. Everybody will be happy except for our book, the publishers. But it doesn't matter because we'll be happy. We're the most important people. Other plans? What are the other plans? So all these news channels are here, like all these news channels. I know this. Can we like send a copy of this whole thing to everybody?
সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগত। আজকে এই দিনে শুভেচ্ছা দিতে সবচেয়ে ভালো লাগছে, কারণ এমন একটা শুভ সময়, বিশেষ করে আমরা যারা বাবা মা, ছোটবেলায় যে কোনো সাকসেসে দেখতাম বাবা মায়ের খুশি, তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি যে ওরা কত খুশি। কিন্তু আজকে প্রতিটা ক্ষণ মনে হচ্ছে বিশাল, এই প্রথম এই ধরনের একটা হৃদয়ের দোলা। সবাইকে শুভেচ্ছা জানা আছে, সবাই আমাদের নিজস্ব লোক, বন্ধু, আত্মীয়, সবাই আমরা এক। আজকের দিনে আমার শুধু বারবার মনে হচ্ছে যে আমরা যখন যে দেশেই বেড়াতে গিয়েছি গত 2 বছর, আরবকে দেখেছি, আরব রুমের ভিতরেই কোথাও এই কোনায়, কোথাও খাটের ওই জায়গায় বা সবার ভিতরে সারাক্ষণ হিজিবিজি লেগছে। প্রথম আমি বুঝিনি যে কি করে গো, একটা সময় কি করবো, কারণ আরবের একটা টাইটেল আমাদের দেওয়া আছে, মানে আরবকে আমরা সবসময় বাবা বলি। আসলে আজকে এখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যে আরব সত্যিই বাবা। গত 2 বছর ও নিঃশব্দে নীরবে এই কাজটি করে গেছে। আরবের জন্য প্রথমে একটা তালি দিয়ে দিই আমরা সবাই। আমরা আজকে সারাদিন একটা কাজ করেছি, যেটা নাকি নারীর অধিকার, নারীর কি কাজ, সারাদিন নারী কি করে, এটার কোনো মূল্যায়ন নাই। সে কাজটা আমরা এখানেই করেছি। এখানে একটা পোস্টার কম্পিটিশন ছিল, সেখানে সাবজেক্ট ছিল যে কাজগুলো নারী করে, যেটা নাকি আমরা গণনায় আনি না, সেগুলোকে মূল্যায়ন করে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি। বলাই বলল আরব আজকে যে জায়গায় যে আজকে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমি যদি আফজাল সামনেই তবে আমি বলবো যে আফজালের যদি 10% থাকে, 90% মা, মায়ের জন্য একটা সব পুরুষের বেলায় তাই, তবে আফজালের ব্যাপারে একটু বেশি, কারণ মা এতই যে কালকে রাতে একটা বলছিল যে ওর ভাষাটা ইংরেজি, আমরা বাংলায় বলি, যে প্রশ্ন ছিল যে মা এটা দাও, মা টাল দাও, মা এই দাও সেই দাও, সারাক্ষণ মা মা মা। আর বাবাকে বললে বাবা মা কোথায়। আমি আর বাড়াই না কথা, আমি আমার বন্ধু ফারুক ফজল অনেক ভালো কথা বলবেন। আমি ফারুক ফজলকে যাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করার জন্য। ফারুক ফজল। অনেক ধন্যবাদ। আমি একটা গল্প দিয়ে এই সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করতে। আমার এক ব্রিটিশ বন্ধু আছে, সাদা সায়ন, সে বাংলাদেশে পিএইচডি করছে। সে পিএইচডি করছে বাংলাদেশের পীরদের উপরে। এই পিএইচডি করতে গিয়ে সে এত ভালো বাংলা শিখছে যে একদম বাঙালিদের মতো বাংলা। তো এক বাঙালি তাকে জিজ্ঞেস করছে, আপনি এত ভালো বাংলা কি করে শিখলেন? ও জবাব দিছে, ফাও পেঁচাল পারতে পারতে। এখন হচ্ছে এটা আমি বললাম 2টি কারণ। একটা কারণ হচ্ছে নিজের ভাষা ছাড়া অন্য আরেকটি ভাষায় দক্ষতা থাকা যে কতটা কৃতিত্বের কাজ, সেটা একটা। দ্বিতীয় হলো সঞ্চালকে পেঁচাল পারার কারণ স্কোপ নেই, এই জন্য পেঁচাল যত কম পারতে পারি ততই ভালো, সেই কারণে। আর একটা কথা মনে করতেন যে আমি বিশেষ করে আফজালের কথা বলছি, আমি কথা একটু পরে বলবো, কারণ আফজাল আর আমি প্রায় একই সঙ্গে বড় হয়ে গেছি। এবং আজকে আফজাল এবং ভাবি ছেলের এই বইয়ের প্রকাশের উৎসব, এবং আমাদের জেনারেশনে আমরা যারা, তারা কাছেও আছি দূরেও আছি। ঘটনাচক্রে আমার মেয়ে যে দেশে থাকে না, সে এখন এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরেছে, এই জন্য আমাদের জেনারেশনের পক্ষ থেকে আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে কয়েকটা জিনিস জীবনে কন্ট্রোল করার জন্য খুব চেষ্টা করি আমি, তার মধ্যে একটা হচ্ছে অহংকার, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সেটা বেড়ে ওঠে। আজকে আবার বাড়লো, আজকে বাড়লো এই কারণে যে আপনাদের ছেলে এই একটা অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে। আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না। আরিফিন ইতিমধ্যে মার কন্ট্রিবিউশন মার যে প্রেরণা
এবং আফজাল তার পেছনে ছিল, কিন্তু সেই যে একটা বিশাল বৈশিষ্ট্যময় ভূমিকা আরাফের মা হিসেবে আমাদের ভাবি রেখেছেন, আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। তারা অনুষ্ঠান রচনা করেছেন অথবা অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করেছেন, তারা প্রথমেই আরাফের মা তাজিন হালিমকে বলার জন্য অনুরোধ করেছেন। আপনার ছেলে বই নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া খুব কম, বইটা পড়ার জিনিস আশা করছি আমরা যে আপনারা বইটা পড়বেন, কিন্তু আজকে এটা হচ্ছে সেলিব্রেশন। আরাফ যে কাজটা করেছে ওই কৃতিত্বটা সেটা সেলিব্রেট করতে আমরা যারা আরাফের কাছাকাছি, আপনারা যারা শুভানুধ্যায়ী, তারা সবাই এখানে এসেছেন এবং আফজালও পিতা হিসেবে নিশ্চয়ই আমার মতন গর্ব কন্ট্রোল করতে পারতেছে না, সেই গর্ব প্রকাশের জন্য আফজালের অনুরোধ করছি। আফজাল হোসেন বন্ধু ফয়সালের কথাটি বলবো, পিতা হিসেবে আমার মনের যে কথাটা গর্ব এই মুহূর্তের মতো নেই, এবং কেন কিন্তু আমি নিজেও জানি না। তবে একটু আগে আমার একজন সহকর্মী বলছিল যে স্যার আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে, নিজেও জানি না যে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে কেন। তবে জানি যে আমি ক্যামেরার সামনে বা মঞ্চে যখনই দাঁড়ায় নার্ভাস থাকি না, কথা দাঁড়িয়ে বলবো না, কিন্তু আজকে মনে হচ্ছে আমি প্রথম জীবনে যখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম গান চলছিলাম যে অনুভূতি। কারণ যে সন্তানকে আমরা আমাদের দাদার নিচে গ্রহণ করেছি, ও আজকে উঠতে পেরেছে, ওর আজকে পৃথিবী দর্শন হবে, ও যা লিখে যা প্রকাশ করতে চায় সেটা সকলে জানে, বোধহয় বয়সী কারণে। আমি আজকে বলতে চাইছিলাম কয়েকটি কথা পিতা হিসেবে আমি বলতে মনে হয় যে আমার বলা উচিত। এক হচ্ছে যে আমি লিখি, অভিনয় করি, উপস্থাপনা করি, এসব বাইরে সবাই যতটুকু জানে, আমার সন্তান কিন্তু তার কিছু জানে না। আগ্রহ নেই বলবো না, আবার সন্তান এবং পিতার দূরত্ব আছে সেটাও বলবো না। তবে বলছি যে আমি যে কাজগুলো করি সেই কাজগুলোর সঙ্গে ওর তেমন কোনো সম্পৃক্ততা কখনো নেই। এই কথাটা পরিষ্কার করে বলছি এই কারণে যে ও লিখছে, তার মানে আমি লিখি বলে লিখছে না। ও সুন্দর ছবি আঁকতো বলছে এই কারণে যে এখন আর আঁকে না। এবং সুন্দর মানে আমি পিতার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বলছি না, আমি পড়াশোনা করে ছবি আঁকি, আমাদের সাধারণ জ্ঞান রয়েছে, সেই জ্ঞান থেকে বলছে অসাধারণ ছবি সে আঁকতো, কিন্তু আঁকে না। দেখে পড়ে সেটা আমার খুব আনন্দের। আর আমি ছবি নির্মাণ করি, আমি নিজেও জানতাম না, আমরা এক বাড়িতে বাস করি, আমি নিজেও জানতাম না যে আমার সন্তান ছবিও বানায়। এই যে মুক্ত বিশ্ব, যেখানে আসলে ঘরে বসে পৃথিবীর মুখোমুখি হওয়া যায়, ছবি বানিয়ে হয়তো আমরা দেখিনি, জানি না, কিন্তু পৃথিবীর অনেকেই জানে যে আলাপ একজন মেকার। যাই হোক, এটা হচ্ছে
যে পিতা হিসেবে কথাগুলো প্রকাশ করছি একটি কারণে, যেহেতু আমার সামান্য একটি পরিচয় রয়েছে। যখন এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হচ্ছে অনেকে বিবেচনা করে আমি লিখি বলে বিষয়টি তার নয়, এটি পরিষ্কার করবার জন্য ও লিখেছে, ও পড়ে বলে দেয়। আর এই বইটা প্রকাশিত হয়েছে সেজন্য আমার গর্ব তা নয়। আমি সারা জীবন আমার সামান্য ক্ষমতা সৃজনশীলতার সঙ্গে থাকতে চেয়েছি। আমার সন্তান লিখেছে, তার বইটি প্রকাশ হয়েছে, আমি আশা করতে পারি সে সৃজনশীলতার সঙ্গেই থাকবে। আপনারা সবাই এসেছেন, কৃতজ্ঞতা জানাই, দোয়া করবেন জন্য। ধন্যবাদ আপনার। আমরা এখানে যারা আছি তারা প্রায় সবাই বাংলা ভাষাভাষী, but the book is written in English, so this is a celebration for that. But I'm really proud. I'm still feeling proud. It's কয়েকটা কারণে। তার একটা কারণ হচ্ছে যে আফজাল এবং আরাফ দুইজনের সৌভাগ্যবান। আরাফ is writing in a medium which is English, which will go beyond the border. আমাদের এই যে ভাষাভাষীর যে সীমাবদ্ধতা, এই সীমাবদ্ধতার ওই পারে যাবে বলে আশা করি। এটা এক নম্বর। দুই নম্বরে হলো যে আরাফ তার বাবাকে দিয়ে তার বইয়ের প্রচ্ছদ করাতে পেরেছে। আফজালকে দিয়ে বইয়ের প্রচ্ছদ করানো কঠিন, অনেক টাইম লাগে, ধাক্কাধাক্কি করতে হয়, ওর পেছনে দৌড়াইতে হয়। So it's not that easy. So it's a really good job we have done. But I know a little bit about the book and thoughts of Arab, but I will not talk about that now, because first of all we'd like to know the feelings from Arab Hussain. Arab, the writer at the start of everything. Every day, one person out of over 7 billion enjoys 24 rare hours as the happiest human being in the world. Today, thanks to all of you who have come here, thanks to my family, friends, and teachers, and thanks to the wonderful people at Omno Prakash, I get to be that one person. Assalamu alaikum, respected guests, and thank you for having come to attend the launch ceremony for my novel, Re-Revolution. I've dreamt of being a writer since I was a kid. I actually used to staple pieces of A4 size paper together, scribble little stories on them, and sell them to family members for monopoly money. It goes without saying that I love telling stories. I love reading them. I love that sense of empowerment and inspiration you get from fiction. That ability to relate to a character, to feel their emotions just by observing them, to see them at their weakest, and to discover them at their strongest. Re-Revolution is set in a world in which almost everyone is at their weakest. World War III has ended recently, and Earth is at a low point, prompting a man who calls himself Lord Ragnar to take the reins. He becomes, essentially, Emperor of the world, and the story revolves around a group of child soldiers attempting to overthrow him and stop his tyrannical rule. It's set at the heart of Ragnar's empire, a place called Isata, though I was purposefully vague about locations in the world outside, as the story is very concentrated in this area. Re-Revolution takes a lot of inspiration from the rebellion versus empire genre of stories, but with its own spin on it. I believe that life does two things. One, it goes according to convention, and two, it defies convention. That is what Re-Revolution aims to do. We all have certain expectations about stories in this genre, and it aims to find the right balance between meeting those expectations and betraying them. It was a very different story when it started out. Originally, it was called After the End, and was supposed to be more lighthearted. The deeper I got into the story, however, it felt organically right for its tone to evolve, and so it did, until it became at last the final print that Omno Prakash has so generously agreed to pick up. The story is not concerned with this massive war that has taken place, but rather its effects on these core characters. It's about friendship and making choices, and these people who are at their weakest discovering themselves at their strongest. Like countless others, I am trying to write and to get that writing out there in the world. I don't know whether it will be one person that reads this story or 100. All I do know is that I'm very lucky to have Omno Prakash's support on this,
and all of yours for making it here. I hope you'll all enjoy reading Re-Revolution as much as I did writing it, and I would love to get your feedback. I would love for this to be only the first book out of many. Thank you very much. The secret is that I read that piece before I entered this room, and I picked up 4 or 5 very good points from there. এর একটা হলো ও মার্কেটিং জিনিসটা অনেক আগে বুঝছে, ওদের A4 স্টেপল করে বিক্রি করতে পারবে, এটা একটা বিরাট মার্কেটিং এর বিষয়, এবং ওই মার্কেটিংটা প্রথমে বুঝছে বলে কিন্তু সাকসেসের চান্স অনেক বেড়ে গেছে, বিকজ ইটস আ মার্কেট অ্যাক্সেস ইস্যু। লেখা এমন একটা জিনিস, সেটা আমি লিখে আমি নিজেই করতে পারি, কিন্তু অন্য যদি না পড়ে তাহলে ও যেমন ফিডব্যাক চাচ্ছে তো ফিডব্যাক পাওয়া সম্ভব। আর বাংলাদেশের যে জিনিসটা আমি সবসময় খেয়াল করি, বইয়ের মার্কেটিং, বই বেরোচ্ছে অনেক, লেখক নিজেই বই কিনে বই দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু মার্কেটিংটা খুব খারাপ। মার্কেটিং এর কোনো স্ট্র্যাটেজি নাই, কোনো প্ল্যানিং নাই, কোনো জায়গা নাই। বাইরে যে কোনো জায়গায় আপনি একটা দোকানে গেলে দেখবেন, আপনি একটা বই দেখতে যাবেন, আপনার 5টা বই আপনার চোখের সামনে এমন করে থাকবে যে আপনার কিনতে ইচ্ছা করবে। বাংলাদেশে আমি যখনই বই কিনতে যাই, যদি আমি বইয়ের যে বিক্রি করছেন বলে ওই বইটা একটু দেখি, খুবই বিরক্ত। কেন আবার ওই বইটা আপনি দেখবেন? আপনি যেটা কিনতেছেন ওটাই কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। তো এই যে পরিস্থিতিতে ওদের মার্কেটিং বুঝছে এবং প্রথমে মনোপলির মালিকদের মার্কেটিং শুরু করছে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে করি। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো যে মিডিয়ামটা যেহেতু প্রকাশ করতে হয়, অন্য প্রকাশ অত্যন্ত ভালো একটা কাজ করেছে এবং ব্যতিক্রমী একটা কাজ করেছে। আজকে অন্য প্রকাশের যারা কর্ণধার তাদের কেউই সেইভাবে আসতে পারবে, তারাও আমাদের বন্ধু, আসতে পারে নাই নানা ধরনের অসুস্থতার কারণে। কিন্তু অন্য প্রকাশের একজন প্রতিনিধি এখানে আছেন, ইমতিয়াজুর রহমান, তিনি অন্য প্রকাশের কমার্শিয়াল ম্যানেজার। অন্য প্রকাশের জন্যই বইটি আমাদের হাতে আসছে, তাকে আমি কিছু বলার। ধন্যবাদ লেখাটার জন্য। আর অন্য প্রকাশ গর্বিত তার এই লেখাটা প্রকাশ করার জন্য। তার 2টা কারণ, একটি হলো সে আমাদের প্রকাশনের তরুণতম লেখকদের একজন, আর 2 নম্বর হলো যে তার প্রথম উপন্যাসটাই অন্য প্রকাশ থেকে বের করছে এবং ইংলিশ। আমরা মনে করি বাংলা সাহিত্যে যারা লেখক ইংলিশে তাদের বই অনুবাদ বা তারা লেখালেখির প্রচলন কম দেখে আমরা বিশ্ব সাহিত্য সম্ভারে সেইভাবে যেতে পারিনি যতটুকু আমাদের যাওয়ার কথা ছিল। এই বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্য প্রকাশের সাথে কভার ডিজাইন যেটা করছে সেটা হলো আফজাল হোসেন এবং ব্যাক কভার ডিজাইন মায়েশা আহমেদ। এটা একটা অভিনব যে একটা বইয়ের 2টা লুকে কভার করছে এবং এই বইটির মূল্য 700 টাকা। ওই উপস্থাপক কিছুক্ষণ আগে বলছিল যে অন্য প্রকাশের আসলে প্রধান নির্বাহী এবং পরিচালক তারা এখানে আসার কথা ছিল, কিন্তু প্রধান নির্বাহী মাজহারুল ইসলামের বড় ভাই ক্যান্সার হওয়ার জন্য তিনি দেশে নেই, তার ভাইকে নিয়ে তিনি বিদেশে আছে। আর অন্যতম পরিচালক সিরাজুল কবির চৌধুরী কমল এবং আব্দুল্লাহ নাসির সাহেব এখন ঢাকার বাইরে, কারণ আজ সকালে আমাদের অন্যতম পরিচালক কমল সাহেবের পিতা মারা গেছে, যার জন্য তারা আসতে পারে নাই। সেইখান জন্য আমি এটার প্রতিনিধিত্ব করতেছি এবং আপনাদের সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি মরহুমের মাগফিরাত প্লাস মাজার সাহেবের বড় ভাইয়ের রূপ মুক্তির জন্য। আপনারা সবাই ভালো থাকেন, আপনাদেরকে আবার শুভেচ্ছা রইল। আশা করি আমরা সবাই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দেখতে পাবো। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আবার আমাদের মেয়ের কথা বলি, ও এই দেশে থাকে না, ও প্রায় জিজ্ঞেস করে যখন কারোর সাথে দেখা হয় বলি এই ভদ্রলোক বিখ্যাত, এই ভদ্র মহিলা বিখ্যাত, ও জিজ্ঞেস করে তোমরা সবাই বিখ্যাত নাকি? এখন ও বুঝতে পারে না কেন সবাই বিখ্যাত।
আমি একটাই বলছিলাম, আফজাল আর আমি এবং আমরা কিছু মানুষ একসাথে বড় হয়ে উঠছিলাম। তার মধ্যে একজন আমাদের মধ্যে আছেন সেই 70-এর দশক থেকে আমাদের সাথে উঠা বসা। এখন তার প্রথম পরিচয় হচ্ছে চ্যানেল আই এর স্রষ্টা, নির্মাতা, যাই বলি, কিন্তু লেখক ছোট কাকুর স্রষ্টা, ছোট কাকুর জনপ্রিয় করার পেছনে আফজাল এবং তাদের যৌথ উদ্যোগ অনেক কাজ করেছে। ফরিদুর রেজা সাগর আমাদের প্রিয় বন্ধু, তাকে কিছু বলার জন্য আলফ্রেড যদি নিয়মিত অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করতো তাহলে পরিচয় দিত আলাদা চাচা বলে। পরশুদিন আমাদের প্রথম আরএফএন ফোনে জানালো যে পরশুদিন সন্ধ্যাবেলা একটু সময় রেখো, একটা অনুষ্ঠানে আসতে হবে। তারা রোজ কত অনুষ্ঠান আসে, আসাকে যায়, বলে এই অনুষ্ঠানে আসলে তোমার ভালো লাগবে। আমার দেখা যাক কি হয়। তারপরে কালকে বললে যে অনুষ্ঠান এরকম এসো, সত্যি আমার ভালো লেগেছিল। আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে এই অনুষ্ঠানের সাথে হাত তালি এবং আরফের জন্য, ঠিক আছে? আরফ এখন হাততালি একদম বন্ধ। খুব খারাপ লাগছে তোমার? খারাপ লাগছে না। এই হাততালিটা আমি সবার পক্ষ থেকে কথা দিচ্ছি, এই ফার্স্ট লেখাটা যদি চলে যায় তারপর কি হবে? এনাদার নো, যত জলদি হবে তত বেশি হাততালি পাবে, ঠিক কিনা? আমি অনেক আশা করি, সুতরাং খুব শিগগিরই আরেকটা লেখা যায়। বলার পরে আরেকটা হাতের খুব দরকার। আমি শুরুতে বলেছি যে বই নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার খুব বেশি স্কোপ নাই, ফলে আমাদের বক্তার তালিকা খুবই খাটো, ছোট। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমি আরেকটা পয়েন্ট যেটা বলতে চাইছি আমার সম্পর্কে, সে হচ্ছে এই বয়সে সে যে ভবিষ্যৎ দেখতে পারে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কে ক্ষমতা নিতে চাচ্ছে এবং তারপরে বন্ধুত্ব এবং নিজের চয়েস, এইসব বিষয়, সেটা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি আশা করি বই পড়ে যাবে, পড়িনি এখনো, এটা বুঝতে পারবো। আমাদের শেষ বক্তা আবার সেই কথা, আমরা সবাই একসাথে বড় হয়েছি, সে এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেক বড় পদে কর্মরত। দিদারকে বলার জন্য আসলে আমি অনেকখানি বিস্মিত। এ ধরনের একটা অবস্থা যে সৃষ্টি হয়েছে এটি আমার জানা ছিল না। ভেতরে ভেতরে আলাপ এতখানি বড় হয়েছে, ও লিখতে পারে। এবং একটু আগে আমার বন্ধু আফজাল যেটা বললো, শুধু দেখে না, ছবিও বানায়, এসব আমার জানা ছিল না। আমি খুবই বিস্মিত এবং বিমুগ্ধ। আমি মনে করি প্রথম নোবেলে যেন শেষ না হয়, অজস্র নোবেল আলাপের হাত দিয়ে আগামীতে বেরোবে। এবং আলাপ শুধু এই ছোট্ট পরিসরে সবার ভালোবাসা পাবে না, বিশ্ব পরিসরে তার ভালোবাসা ব্যক্ত হবে। আজকে বৃষ্টির জন্য আমাদের অনুষ্ঠান একটু দেরিতে শুরু হয়েছে, কিন্তু বৃষ্টি অনেক ব্লেসিংস, এবং আরাফের এই অনুষ্ঠানে যে বৃষ্টি হলো এটাও একটা ইটস আ ভেরি গুড সাইন। আর হচ্ছে এখন সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যে মোড়ক উন্মোচন, আমাদের এখানে একটা রীতি আছে যে বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে উই ওপেন ইট আপ। তো মোড়ক উন্মোচনের জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের প্রথিতযশা, সবচেয়ে নাম করা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী, আমাদের সবার পরিচিত রেজওয়ানা চৌধুরী কন্যা। তাকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। এখানে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আরাফকে আসতে বলছি। তো নাদিয়া মনে হচ্ছে ভাবির বোন, আরাফের টিচার, উনি কিছু আমি একদমই প্রিপেয়ার ছিলাম, কি বলবো আমি জানি না। I was very very proud because আমি ওর খালা, কিন্তু
কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি ওকে পড়িয়েছি যখন ক্লাস 3, so I was his English teacher, and even at that time I could see that ও যে অন্য সবার থেকে ডিফারেন্ট লিখতো, তখনই আমরা খেয়াল করেছি যে ওর সব বাচ্চারা একভাবে লিখতো, আমরা যেভাবে পড়াতাম ওভাবেই লিখতো, ওর লেখাটা একদম ডিফারেন্ট ছিল, ওর নিজের মতো করে লিখতো। So it's very very proud of you, Afzal, as your khala and as your teacher. Thank you very much. মনোগুণ উচ্চারণের জন্য এখানে রাষ্ট্রপতি কাজী খালিদকে এবং আফজাল হোসেনকে প্লিজ and Sanawala please. I'm doing it. I'll zoom down. One. এবং আমাদের খালাম্মা আব্দুল হোসেন আফমান বলবো 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Araf, I wish you all the best. I hope there will be revolution, and I hope this will go beyond the border and will write more. And Amar Shabshumek, I always believe that the new generation will change Bangladesh. We have a great hope. Thank you very much, and that's the end of my responsibility. Thank you for listening. শুভ সন্ধ্যা সম্মানিত সঙ্গী, আজকের অনুষ্ঠান টেলিভিশন দেখে বেশ অন্যরকম, কারণ আমাকে কালকে আপনি আরেকজনে কালকে ফোন করে বললেন সন্ধ্যার সময় আসতে হবে, আফজালের ছেলে আরফের একটা বই প্রকাশ হবে। তো তার কয়েকদিন আগে দুই সপ্তাহ আগে আমি আরফকে মিট করলাম আফজালের জন্মদিন, তাকে বলা হলো যে বাবাকে শুভেচ্ছা জানাও, সে বললো বাবা হ্যাপি বার্থডে, ওই একটি শব্দ মানে দুটি শব্দ। ও তখন ওই প্রথম দেখলাম, তারপর যখন শুনলাম যে তার বই বেরোচ্ছে, তো আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে ইংরেজিতেই হবে। এবং আরেকটা ভাবছিলাম, কারণ যেহেতু আমি বইও দেখিনি, এই বই সম্পর্কে জানি না, আমি ভাবছি কারণ জানি যে পড়তে যাচ্ছে, ভাবলাম যে নিশ্চয়ই কবিতার বই, এই বয়সের ছেলেরা নিজেদের আবেগ, ছেলেরা এই বয়সের ছেলেমেয়েরা নিজেদের প্রথম প্রকাশের জন্য কবিতাই বেছে নেয়। আজকে যখন শুনলাম সে একটা অ্যাকশন থ্রিলার, তাই না? তো মানে এটা আমার জন্য সাংঘাতিক মনে হলো যে এই বয়সের একটি ছেলে এত, কারণ অ্যাকশন থ্রিলার লিখতে গেলে যেটা আমার যে খুব কল্পনা বিলাসী হওয়া দরকার, ভবিষ্যৎ মানে ইমাজিনেশনটা খুব সাংঘাতিক হওয়া দরকার, এক নম্বর। দ্বিতীয়ত সে ভাষা বেছে নিয়েছে ইংরেজি। আর আরেকটা যেটা ভালো লাগছে যে এই প্রজন্মের আমার নিজের ছেলে এবং আশেপাশে এখনকার সবাই ছেলেমেয়েদের যেটা আমি দেখি যে এই কম্পিউটারের যুগে পড়াশোনা এখানে কবিতার আগ্রহ করেন, এটি আমার খুব ভালো লেগেছে যে এই ওদের লেখালেখিতে এসছে। আমি ওর জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আশা করছি যে সবাই বলবেন থাকবে না। বই সম্পর্কে আমি খুব আগ্রহী ছিলাম যে কি বই দেখতে উল্টে পাল্টে দেখতে, কিন্তু আমাকে বললো যে ওর চেষ্টা করেন না, বইটা হয়তো মঞ্চে গিয়ে দেখতে পাবেন। তো আশা করছি আমি বইটা পড়বো, নিয়ে যাচ্ছে একটা, এবং তো ডেফিনেটলি ফিডব্যাক জানাবো। সবাইকে শুভেচ্ছা।
আমরা যদি এখানে কেউ কোনো কথা বলতে চাই আরবের উদ্দেশ্যে, কেউ কি চাচ্ছি? তাহলে আগামীকাল অনেক দূর চলে যাচ্ছে, কিন্তু ভালো উদ্দেশ্যে আরাফের নতুন জীবন শুরু করতে। আমরা বোস্টনে যাচ্ছি আগামীকাল ইনশাল্লাহ। আমরা সবাই আরাফের জন্য দোয়া করি, ও যেন আবার মাথা উঁচু করে আমাদের মাঝ থেকে ফিরে আসে। সবাইকে ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। Acknowledgements, guys. I'm reading the most important part of the chapter. Can I just read the most important part of the chapter? I'm leaving. First and foremost, blah, 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 blah. Secondly, most definitely, blah, 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 blah. Naveed Hussain, my best friend who was the first to read the story in its entirety and will be the last to forget it. Maisha Ahmed for the phenomenal back cover design. If there was ever a book that had to be judged by its cover, I just might be okay with it being this one. Kudos to all involved. Blah blah blah. Salima Farah Kabir, who pointed out a few other changes I should be making, namely that I needed to go back and stop having all of my characters snap, yell, spit, crackle, smirk, sneer, sigh, scream, frown, stammer, thunder, and blurt their dialogue. Sometimes said will do, she sighed. She's honestly helped for agreeing to help me with the section of the final print which I struggled with more than I care to admit. It really is an honor for you, but also for me. Thank you. Blah, 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 blah. My other closest friends, Mohi, Reza, Anika Alam, Saima Said Hussain, Sifana Sale, Dwarf Ahmed, Shifa, Meetha, Tahmeed Mahboob, and Ritwik Mahboob, no relation. You guys and many of the above helped inspire my apocalypse, the people in it, and the themes behind it. This is also based on us. It might not be the best way to say a compliment, but you know how I feel about you all. I know how you guys feel. You can be rest assured that I love you too. He mentioned me twice. Yeah, he said that's a typo. I know, He's but like, I'm going to fix it. I'm like, Art's like, and I'm like, you can give this can be this farewell gift, a publication error. Let's move.